انجام بده. Mark is going to begin by reading in Farsi. He'll read 3 verses and then I'll read 3 verses in English. عادی یه چیزی رو پیشنهاد کرده که از این بعد نه کل فارسی رو بخونیم یا انگلیسی بخونیم، 3 تا بریم جلو. یعنی 3 تا بنده فارسی میخونم و 3 تا هم کارول عزیز به انگلیسی میخونه. با نام خدا. پیش از عید پسخ عیسی آگاه از اینکه ساعت او رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود، کسان خود را که در این جهان دوست می داشت تا به حد کمال محبت کرد. هنگام شام بود. Now before the festival of the Passover, Jesus knew that his hour had come to depart from this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The devil had already put it into the heart of Judas, son of Simon Iscariot, to betray him. And during supper, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, هنگام شام بود. ابلیس پیشتر در دل یهودای اسخریوطی پسر شمعون نهاده بود که عیسی را تسلیم دشمن کند. عیسی که می‌دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد او می‌رود، از شام برخاست و ردا از تن برآورد و حوله برگرفت، به کمر بست. سپس آب در لگنی ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که بر کمر داشت. چون به شمعون پطرس رسید، او وی را گفت: سرور من، آیا تو می‌خواهی پای مرا بشویی؟ عیسی پاسخ داد: اکنون اگر Jesus got up from the table, took off his outer robe, and tied a towel around himself. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was tied around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? عیسی پاسخ داد: تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت. پس شمعون پطرس گفت: سرور من، نه تنها پایم بلکه سر و دست و سرم را نیز بشوی. عیسی پاسخ داد: آن که استحمام کرده سر و پا پاکیزه است و به شستن نیاز ندارد مگر پاهایش. به آری شما پاکید اما نه همه. Jesus answered, You do not know now what I am doing, but later you will understand. Peter said to him, You will never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no share with me. Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Okay. I think I read ahead of Ocean. Okay. Jesus said to him, One who has bathed does not need to wash except for the feet, but is entirely clean. And you are clean, though not all of you. For he knew who was to betray him. For this reason he said, Not all of you are clean. زیرا می‌دانست این چه کسی او را تسلیم دشمن خواهد کرد و از همین رو گفت: همه شما پاک نیستید. پس از آن که عیسی پاهایشان را شست، ردا بر تن کرد و باز بر سفره شام نشست. آنگاه از ایشان پرسید: آیا دریافتید آنچه برایتان کردم؟ شما مرا استاد و سرورتان خطاب می‌خوانید و درست هم می‌گویید، زیرا چنین هستم. پس اگر من که سرور و استاد شمایم پاهای شما را شستم، شما نیز باید
پاهای یکدیگر را بشویید. After he had washed their feet, he had put on his robe, and had returned to the table, he said to them, "Do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for that is what I am. So if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet." Alright. What did you say? 14? 15. 15. Alright. من با این کار سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همان گونه رفتار کنید که من با شما کردم. آمین آمین به شما میگویم نه غلام از ارباب خود بزرگتر است، نه فرستاده از فرستنده خود. اکنون که اینها را میدانید خوشا به حالتان اگر بدان عمل کنید. آمین. For I have set you an example that you also should do as I have done to you. Very truly I tell you, servants are not greater than their master, nor are messengers greater than the one who sent them. If you know these things, you are blessed if you do them. First, let's look at the setting, the background. اولا از همه میخوایم ما به این ستینگ یا به این منظره‌ای که ساخته شده یا این پشت پرده رو نگاه بکنیم یا این داستان که چجوری واسه ما گفته شده. Jesus and his disciples and many others have come to Jerusalem for the festival of the Passover. عیسی مسیح با شاگردان و خیلی از شاگردانش تشریف آوردن به اورشلیم برای عید پسخ. About 1,500 years earlier, God had spared or rescued the firstborn Hebrew children from death and freed all of the Hebrew people from slavery in Egypt. 1500 سال پیش خداوند نجات داد اولین پسران یا نخست زادگان هر خانواده‌ای را و اینکه همه اون هیبرویا یا همه هیبرو مردم هیبرو نجات پیدا کردن از بردگی توی مصر. Every year and to this day, Jewish people remember and celebrate God's deliverance from death and from slavery. یهودیات این مراسم رو جشن میگیرن حتی تا به امروز، از اون زمان تا به امروز دارن جشن میگیرن تا یادشون بیاد و یادآور این بشن که خداوند اونا رو نجات داد یا از دست اون مرگی که بر اساس بر حسب بردگی بود نجات داده، جشن میگیرن. For us, Passover, the ancient story, is very much a foreshadowing, a picture of what Jesus' death and resurrection offers for all who believe and follow him. It's the gift of new life and freedom from sin. و برای ما فکر میکنم این داستان فرزند نخست زاده که نجات پیدا میکنه یه داستان خیلی قدیمی هستش که یک تصویری داره یا پیشگویی از اتفاقی که در آینده خواهد افتاد و یا تصویری از عیسی مسیح، مرگ و رستاخیز ایشون هستش. John is careful in verses 1 to 3 to make sure we understand several things. و اینکه عیسی مسیح مرگ و رستاخیزش که برای ما با رفتن برای صلیب یک زندگی جاودانه و جدیدی رو تقدیم میکنه و ما رو رهایی میده از گناه‌ها. یوحنا خیلی منتقدانه و خیلی محتاطانه این صحنه‌ای که اتفاق میفته همه چیز رو به صورت خیلی محتاطانه میخواد واسه ما تنظیم بکنه و بذاره روی صحنه. In verse 1,
the first thing we read is Jesus already knew it was his time to die. و اینو وقتی ما میخونیم، این قسمت رو ما میخونیم، اینو متوجه میشیم که عیسی مسیح میدونست که زمان رسیده و این زمانی هستش که در نهایت بمیره. Pause with me a minute here. و میخوام یه لحظه تمرکز بکنیم و پاز بکنیم و اینکه یه دقیقه دست نگه داریم. Imagine that you were going to die tomorrow. It was your time. Tonight was your last meal. What would you choose to do in your last hours? تصور بکنید که شما میدونید که فردا صبح قرار بمیرید و اینکه روی صلیب برید و امشب ساعتهای آخری هستش که شما دارید و اینکه شام آخری هستش که شما دارید میخورید. به نظر شما چه کاری تو این ساعتهای آخری عمرتون انجام میدید؟ In English, we talk about a bucket list. در زبان انگلیسی یه چیزی هستش به عنوان جعبه یا نمیدونم باکت یا جعبه هستش که پر از آرزوها هستش، لیست آرزوها هستش که اینجوری میگن بهش. A bucket list is a list of all the things you'd like to do before you die. باکت لیست کلمه انگلیسی هستش که اگه من بخوام ترجمهش کنم به فارسی میشه مثلا لیست از آرزوها میشه، ولی باکت یعنی همون جعبه باشه یا مثلا سطلی باشه پر از چیزایی که شما آرزوشو دارید و توش پر کردید و هر چیزی که میخواید رو یه دونه انجام میدید از داخل همون جعبه. So adventures, experiences, travel, things you'd start before your last night, before you die. و این کارهایی هستش و آرزوهایی هستش که شما آرزو دارید انجام بدید و به ثمر برسونید قبل از اینکه بمیرید، مثل اینکه مثلا ادونچر یا اینکه برید سفر بکنید یا اینکه تجربیات زیادی به دست بیارید یا اینکه برید کارهای خیلی شگفت انگیزی انجام بدید. Instead of a bucket list, in his last hours, Jesus gets a bucket, a basin. و اینجا ما داستان اینجا جالب است که می‌بینیم که عیسی مسیح در ساعت‌های آخر عمرش یه باکت آرزوها باشه، ایشون میره یه دونه جعبه یا یه دونه سطل برمی‌داره میاره. So John tells us Jesus knew when he was dying. We also, not from this passage, but we know Jesus knew how he was to die. ما بر اساس این قسمت متوجه میشیم که عیسی مسیح میدونه که چجوری میمیره و میدونه که میمیره و این که جالبش اینجاست که نه در این قسمت بلکه در قسمت‌های دیگر کتاب مقدس بخونیم میدونیم که عیسی مسیح میدونه به چه طریق و به چه شیوهی خواهد مرد. He knew that this Passover, he was the lamb to be sacrificed. و عیسی مسیح ایشون میدونست که در این عید پسخ و در این عید یهودیا ایشون گوسفندی هستش یا لمی هستش که باید قربانی بشه. His innocent life laid down to die a horrific death in payment for all sin. زندگی پاک عیسی مسیح بر زمین گذاشته شد یا بر روی صلیب گذاشته شد به صورت وحشتناکی که شما تصور بخواید بکنید، فقط و فقط به خاطر اینکه زندگی جاودانه‌ای رو، زندگی جدیدی رو به ما بده و اینکه ما رو از گناه نجات بده. John also tells us that just as Jesus had spent the last 3 years loving others by serving them, he continued even now in his last hours. یوحنا داره اینجا به ما اشاره میکنه و نشون میده که عیسی مسیح نه تنها طی این 3 سالی که با این شاگردانش بود اونها رو عاشقشون بود و محبت بهشون میکرد، داره به اینم اشاره میکنه که
تا لحظه مرگ، تا ساعتهای قبل از مرگش هم عیسی مسیح داره هنوز همین کار رو ادامه میده. Loving them to the end and loving them to the fullest, completely. اونها رو عاشقشون بود، محبت بهشون میکرد تا لحظه آخر به صورت کامل و به نحو احسن تا لب خط. So number one, Jesus knew he was going to die. And moving on, we see two more very important things that Jesus also knew. ما میدونستیم که عیسی مسیح میدونست که ایشون کشته خواهد شد و خواهد مرد و یه سری چیزای دیگه هستش که خیلی مهم هستش و اینکه عیسی مسیح میدونست. Jesus also knows, in verse 2 implies that Jesus knew. He knew the minds and hearts of his disciples. و در آیه تو اگه نگاه بکنیم بهش میرسیم به این قسمتی که عیسی مسیح نه تنها میدونست این چیزها رو، عیسی مسیح میدونست که چه چیزی در ذهن و قلب شاگردانش میگذشت. Because it says he knew who would betray him. به خاطر اینکه به ما میگه کتاب که میدونست چه کسی خیانت یا میفروشدش. The end of this chapter also reveals that Jesus knew the person who would deny him 3 times. و در انتهای این قسمت اگه بخونید، انتهای همین قسمت یوحنا، متوجه میشیم که عیسی مسیح میدونست که چه کسی انکارش خواهد کرد به صورت 3 دفعه. And the other 10 disciples deserted him, at least for a time. و ما متوجه میشیم و میدونیم که بقیه شاگردان هم رهاش کردن و کلاً ولش کردن رفتن. So he knew his disciples' full identities, who they really were, what they would really do, and even how it would hurt him. عیسی مسیح میدونست که چجوری این شاگردانش، عیسی مسیح واقعا کاملا میدونست هویت و ذات شاگردانش رو و میدونست که چجوری اینها واقعا چی کار میکنن و چجوری باش رفتار میکنن و حتی میدونست که اینا ولش میکنن در درجه‌ای که میدونستن که این عیسی مسیح رو به صورت فجیعی آسیب میرسونه. Even knowing they would hurt him, he still loves them and chooses to serve them in his last hours. و با اینکه عیسی مسیح میدونه که شاگرداش ولش میکنن و این خیلی آسیبی به روحی به عیسی مسیح میرسونه، باز با این حال که عیسی میدونه سعی میکنه که عاشقشون باشه و بهشون محبت بکنه تا درجه آخر، تا ته خط، تا به صورت کامل عاشقشون بشه و محبت بهشون بکنه. Wow. واو. Why? چرا؟ How? چطوری؟ I think verse 3 answers those questions with more of what Jesus knew. فکر میکنم آیه 3 اگه نگاه بکنیم چیزهای بیشتری به ما نشون میده و میگه که عیسی مسیح میدونست. He could serve them because he knew who he was himself. He knew his own identity. عیسی مسیح عاشقشون بود به خاطر اینکه عیسی مسیح کاملا آگاه از این بود و آگاهی کامل از ذات و هویت خودش داشت. عیسی مسیح میدونست که چه شخصیتی بود. Verse 3 says he had come from God the Father and he was going to God the Father. و اینکه آیه به ما میگه که عیسی مسیح از طرف خداوند پدر به ما اومده و اینکه به طرف خدای پدر دوباره باز میگرده. And God the Father had given all things into his hands. He had given him control of everything. و میدونیم که خدای پدر همه کنترل همه هستی و هر چی که هستش رو دو دستی تقدیم به عیسی مسیح کرده و همه چی در دستان عیسی مسیح هست. He knew he is the one and only Son of God, the beloved. He is God, in fact. عیسی مسیح میدونست دقیقاً که ایشون تنها و تک فرزند خداوند هستش که خیلی عزیز
و محبوب هستش پیش خداوند. عیسی مسیح خداست. So we know that Jesus knew he was going to die. He knew who his disciples were, and he knew who he was. عیسی مسیح میدونست که چه کسی زمانش رسیده که بمیره، میدونست که چه کسی میخواد بهش خیانت بکنه و بفروشدش و عیسی مسیح میدونست که چه کسی انکارش خواهد کرد 3 دفعه. And now John moves on to tell us what Jesus did. و این پیش زمینه این بود که تا به اصل داستان برسیم. این چیزی بود که یوحنا میخواست ما توی ذهن داشته باشیم تا برسیم به کاری که عیسی مسیح الان میخواد بهش انجام بده یا عملی که عیسی مسیح میخواد بهش برسه. John writes, during supper, یوحنا مینویسه اینجا که هنگام شام، his last supper, his last meal, and Jesus chooses to interrupt it. میدونیم که اینجا یوحنا داره میگه که این آخرین شام عیسی مسیح هستش و این آخرین شام عیسی مسیح تصمیم میگیره که به هم بریزتش، وسط شام بلند بشه و کاری بکنه. I don't know what you're like about food, but when I sit down to a meal and I like food, I don't want to interrupt. I want to eat and I want to keep eating. من خودم شخصا فکر میکنم این واسه جفتمونه. We can relate to each other. فکر میکنم این یه چیزی هستش که هر کسی دوست داره وقتی روی سفره میشینه یا روی میز غذا میشینه. کارول یا خود من فکر میکنم همه میتونن به این داستان یه جوری ارتباط پیدا بکنن. اینه که وقتی میشینیم دوست نداریم موقع غذا خوردن کسی اذیتمون بکنه یا مزاحممون بشه یا اینکه به هم بخوره موقعی که داریم غذا میخوریم. That Jesus interrupted shows how important what was to follow, that it could not wait until after supper. و این یه جوری اینتراپت یا اینکه به هم ریختن غذای عیسی مسیح یا اینکه یه پازی یا یه اتفاقی که وسط غذا خوردن عیسی مسیح اتفاق میفته باید خیلی مهم باشه واسه عیسی مسیح که اتفاق میفته و یوحنا نوشتش. Verse 4 tells us Jesus got up from the table and took off his outer robe. آیه 4 به ما اینو میگه که عیسی مسیح از سر سفره، از سر میز غذا بلند شد و اون لباس یا اون چی میگن عرابه ردای تنش رو در آورد. Wes and other theologians agree that this is an important detail. وزلی عزیز و خیلی از اون کسانی که الهیات میخونن میتونن با این چیزی که من میخوام بگم موافق باشن که In Jewish Palestinian culture, you would not disrobe to any degree. در زمان یا در فرهنگ یهودیان فلسطینی به این میرسن که به این چیزا توی کلچرشون یا توی فرهنگشون دارن که به هیچ نحوی نباید اون لباست رو یا اون ردات رو در بیاری. To take off any item of clothing would be demeaning and humiliating. و حتی نه اینکه فقط رداتو بلکه یه تیکه از لباست هم حتی اگه بخوای حتی کلاتو بخوای در بیاری بی احترامی به حساب میاد و اینکه عیسی مسیح لباسشو در میاره و این باعث وانی اون بی احترامی یا حقیر شدن و یا یه فروتن شدن خار شدن نشون میده. So Jesus showed great humility in taking off his outer robe in front of his disciples. و عیسی مسیح یک فروتنی خیلی زیادی نشون میده با درآوردن رداش جلوی شاگردانش. And next, though this is his last evening, instead of fulfilling a bucket list of his own desires, he fills a bucket with water and begins washing feet. عیسی مسیح در آخرین لحظات زندگیش و در آخرین لحظات ساعتهای عمرش به جای اینکه یکی از آرزوهای خودش رو بخواد انجام بده و به کمال برسونه و بخواد انجام بده
به جای اون عیسی مسیح یه باکت لیست گفتیم که یه سطل یا یک وسیله میاره که توش آب پر کنه و بخواد کاری باش انجام بده. Foot washing was normal and necessary in ancient times and still today. و اینکه توی باکت بخواد آب پر کنه و بخواد پای شاگردان رو بشوره و این شستن فکر می‌کنم تو اون زمان یه کار خیلی نرمال و یه چیز نرمالی بوده. But feet were especially dirty then as roads were dusty and dirty. و اینکه ما اینو میخونیم که اون موقع به خاطر اینکه زیاد سفر میکردن پاهاشون کثیف میشد. Hospitality towards guests would include providing water and perhaps even a slave to wash guests' feet. موقعی که شما میرید توی خونه کسی فکر می‌کنم میزبان خودش یا شخصی رو به عنوان خدمتگزار میفرستن تا اینکه پای شما رو بشورن یا اینکه تمیز بکنن. But it would be almost unthinkable that a host would stoop to wash the feet of guests. ولی این خیلی قابل تصور و خیلی فکر کردن از اینه که خود اون صاحب خونه بخواد بیاد و پاهای شما رو به جای خدمتگزار پای شما رو بخواد بشوره. Washing feet was a job only for the lowliest servant or slave. شستن پاها تو فرهنگ اون زمان کاری یا وظیفه کمترین یا حقیرترین خدمتگران یا خدمتگزارانی بود که اون موقع باید انجام میدادن. Craig Koester, a seminary professor, writes, "The one who has all things in his hands now uses his hands to wash feet." یکی از استادان دانشگاه الهیات که اسمش کریگ کوستر هستش مینویسه توی یکی از کتاب‌ها یا مینویسه که شخصی که تمامی کائنات در دستانش هستش این دستانش رو استفاده میکنه تا پاهای شاگرداشو بشوره. Here is God, Emmanuel, our living God, come down to earth in full knowledge of exactly who he is and what he can do and is to do, humbling himself to serve in the lowest way. اینجاست خدایی که تمامی کائنات و خدای ایمانوئل که میشه خدا با ماست. اینجاست خدای زنده‌ای که اومده روی زمین و افتاده و میدونه دقیقاً عیسی مسیح میدونه که خداست و میدونه که همه چی دستان خودش هستش. اطلاع کامل توی ذهن خودش داره و ایشون داره چیکار میکنه. کاری که انجام میده این هستش که همه قدرت دست خودشه ولی افتاده داره خودشو فروتن میکنه و خودشو خار میکنه با انجام دادن حقیرترین یا خارترین کاری که شما میخواید توی این فرهنگ انجام بدی رو عیسی مسیح دقیقا میدونه ولی داره انجام میده. Theologian Brendan Bryn says, "Here is God at our feet." یکی دیگر از اون اشخاصی که الهیات باش زیاد کار میکنه استادان الهیات هستش اسمش برندن برین هستش که مینویسه که خدا یا خداوند یا پروردگار هستی بر پای ما. The Apostle Paul writes about Jesus in Philippians 2, verses 6 to 8, and says, "Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as man, he humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross."
خب ما میخوایم پولس نبی رو نگاه بکنیم. یکی از نامه‌هایی که پولس نبی به فیلیپیان میفرسته، فیلیپیان 2 آیه 6 تا 8 رو من میخوام به فارسی بخونم که پولس نبی در مورد عیسی مسیح می‌نویسه که کسی که در درون ذات و هویت خود پروردگار خداوند است، توجهی به برابری با خدا نکرد تا با استفاده از آن به نفع و سود خودش شود، بلکه او خود را خالی و پوچ کرد، با برگرفتن ذات یک غلام برده و به شکل انسان درآمد. با ظاهر شدن به عنوان یک مرد، او خود را خوار و فروتن ساخت. با مطیع شدن و اطاعت کردن به کشته شدن، حتی کشته شدن بر روی صلیب. Pause with me again a minute. If somehow we had control or were choosing what Jesus did in those last hours, would you have Jesus washing feet? یه لحظه میخوایم اینجا مکس بکنیم، یه لحظه میخوایم استاپ بکنیم، دست نگه داریم. اگه شما جای یوحنا بودید و داشتید این داستان رو مینوشتید و اینکه عیسی مسیح توی لحظات آخر و ساعتهای آخر عمرش چه کاری بکنه، اگه شما جای عیسی مسیح بودید یا شما تحت اختیار بود که به عیسی بگید که چی کار بکنه تو آخر اون ساعتهای زندگیش، چه چیزی به عیسی میگفتید که انجام بده تو اون ساعتهای آخر عمرش؟ And if you were there, if you were one of the disciples, what would you be thinking? و اگه شما اونجا بودید و شما یکی از اون شاگردان عیسی بودید و نشسته بودید و این داستان رو میدیدید، چه چیزی با خودتون فکر میکردید؟ What are you doing? You are our teacher. You're our hero. You're our Lord. You are God. فکر میکنم به این تو ذهنتون چیزی که میاد، اولین چیز اینه که خودم هم این اتفاق افتاد، اینه که چی کار داری میکنی؟ تو یک معلم هستی، تو یک قهرمان هستی، تو یک سرور هستی، تو خدا هستی، داری چیکار میکنی؟ دست نگه دار، این کار تو غلط، درست نیست. This doesn't make sense. This isn't right. Stop. Quick. Send for a slave. دست نگه دار، این کاری که درست انجام میدی درست نیستش. یکی سریع بفرسته یه دونه سلیو یا یکی از خدمتکاران رو بگه بیاد اینجا تا بخواد این کار رو انجام بده. In verse 6, Peter's bewildered question, Lord, are you going to wash my feet? و میرسیم به آیه 6 که میبینیم که پتروس، یک از شاگردان عیسی مسیح، این سوال گیج کننده که گیج شده و هیچ نمیدونه رو میپرسه، که میگه که سرور من، آیا تو میخوای بیای پای منو بشوری؟ And Jesus says, you do not know now what I am doing, but later you will understand. و پاسخ عیسی مسیح این هستش که تو اکنون متوجه نمیشی، توان اینو نداری که بفهمی چه کاری من برای تو یا به تو انجام میدم، تا اینکه بعداً متوجه بشی. And next, Peter denies that Jesus will ever wash his feet. و اینکه اینجا داره انکار میکنه که عیسی مسیح هرگز پاش نشوره. پتروس، You have no share with me, said Jesus, unless I wash you. عیسی مسیح به پتروس میگه که تو هیچ سهمی با من نمیگیری یا هیچ سهمی با من نداری مگر اینکه من پاهاتو بشورم. You have no participation in what I am doing, no share with me. هیچ مشارکت و هیچ دخلی تو نداری با این کاری که من انجام میدم اگه پاهاتو نشورم، و هیچ سهمی نداری. No share in foot washing, هیچ سهمی توی شستن پاها. What was Jesus doing? What is Jesus doing?
چه کاری عیسی مسیح داشت اون موقع انجام میده؟ چه کاری داشت انجام میداد؟ In Eugene Peterson's words, Jesus' concern is holiness, not hygiene. و اینکه یکی از دیگر استادان الهیات می‌نویسه این کلمات رو در مورد عیسی مسیح که عیسی مسیح توجهش به بهداشت درمانی شاگرداش نبود که پاشونو بشونه، بلکه اون روحانیت یا اون قدوسیتشون یا تمیز کردن درونشون بود. While the disciples' feet were certainly physically being cleaned, the washing of their feet was, as Wesley taught, like a preview of his ultimate humility and serving the whole world by dying for it on the cross. ما میدونیم که شاگردان به خاطر اینکه سفر زیاد میکردن پاهاشون قطعاً کثیف بوده به صورت جسمی، ولی اینو داره به ما یاد میده اینجا و میخوام از وزلی عزیز کلماتشو قرض بکنم و یه بار دیگه ازش اون چیزایی که یاد داره بگم. اینه که یک نگاهی به دورتر داره، این فقط یه نگاه کوچیکی هستش به دورترین جایی که اتفاق میفته که عیسی مسیح در نهایت به صورت خیلی خیلی فروتنانه یا خیلی پست و حقیر خار میشه، جوری که بخواد خدمت بکنه این دنیا رو، همه دنیا رو بر روی صلیب و با مردنش. The foot washing was a picture of God humbling himself to lovingly serve us in dying the death that we deserve. شستن پاها فکر میکنم نشون این میده که خدا خودشو فروتن کرد، خودشو فروتن و خار کرد تا بخواد به صورت محبتانه و عاشقانه ما رو خدمت بکنه، حتی برای اون صلیب. Washing the dirt of sin away with his own innocent blood, and in doing that, freely giving us the gift of new life. عیسی مسیح خیلی عاشقانه خودش رو فدای ما کرد، با اینکه ما اشخاصی بودیم که باید اون مرگ رو به خودمون میگرفتیم. عیسی مسیح نه تنها پاهای ما رو میشوره، بلکه عیسی مسیح داره اون کثیفی گناهان ما رو که داریم رو از ما میگیره و پاک میکنه و میشوره با خون مبرا و پاک خودش، که با انجام دادن این کار In verse 12, Jesus asks his disciples, "Do you know what I have done to you?" و با انجام دادن این کار عیسی مسیح یک زندگی جاودانه و نوعی رو به ما تقدیم میکنه. عیسی مسیح توی آیه 12 میگه به شاگردانش که آیا شما میدانید که چه کاری به شما انجام دادم؟ نه برای شما، به شما انجام دادم. Not for you, but to you. عیسی مسیح نمیگه که برای شما من کاری انجام دادم، بلکه عیسی مسیح خطاب میکنه بهشون که به شما یه بلایی سر شما آوردم، مثل این میمونه که یه به تو یه کاری انجام دادم. چه کاری به تو انجام دادم؟ Have we let Jesus wash us? آیا ما اجازه دادیم که عیسی مسیح ما رو بشوره؟ Do we know what Jesus has done to us? آیا ما میدونیم که چه کار عیسی مسیح به ما انجام داده؟ When we allow Jesus to wash us, when we accept the gift that he offers, do you know what that does to us? وقتی زمانی که ما اجازه میدیم که عیسی مسیح ما رو بشوره و زمانی که ما قبول میکنیم اون هدیه عیسی مسیح که داره به ما تقدیم میکنه، آیا شما میدونید که چه کاری اون به ما انجام میده؟ اون چه باعث و بانی چه کاری میشه این کار؟ Borrowing from Wesley again, Jesus' action will change us. یه بار دیگه میخوام از وزلی عزیز قرض بگیرم چند کلمه. این هستش که عیسی مسیح با قبول کردنش و این کارهایی که واسه عیسی مسیح انجام داده، با قبول کردن عیسی مسیح
این باعث و بانی این میشه که ما تغییر بکنیم و عوض بشیم. Verse 13, Jesus says, "You call me teacher and Lord. If I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. I have set you an example that you also should do as I have done to you." توی آیه 13 ما نگاه میکنیم که عیسی مسیح میگه شما منو سرور خطاب میکنید و درست هم دارید میگید و من که سرور شما هستم که پاهای شما رو شستم، شما هم باید این کار رو به هم دیگه انجام بدید و با انجام دادن این کار که من مثال برای شما درست کرده و من مثالی هستم برای شما، باید این کار رو با هم دیگه انجام بدید. If we have accepted, and the more we do accept, the life and the love that Jesus gives us, اگه ما قبول کردیم و اینکه ما هنوزم که هنوز داریم قبول میکنیم بیشتر و بیشتر اون عشق و اون محبت عیسی مسیح رو، we will be changed. ما قطعا تغییر خواهیم کرد And we will want to imitate and follow his doing, his action. و 100% ما میخوایم کپی بکنیم یا اون کاری که عیسی مسیح انجام داره میده رو تقلید بکنیم و دنبالش بکنیم و 100% این باعث و بانی میشه که ما تغییر بکنیم. Verse 17 says, Jesus said, "If you know these things, you are blessed if you do them." در آیه 17 میخونیم که عیسی مسیح میگه که اگر شما این چیزها رو میدونید شما برکت خواهید پیدا کرد اگه انجام بدید، اینا رو عمل بکنید بهشون. And Wes told me the verb do in that verse, in the Greek, it actually indicates a physical action, not just an intellectual understanding, not just words, but physical action. میگه که کلمه عمل کردن و اکشن یا اون انجام دادن کاری، وزی عزیز بهم گفته بود که و توی زبان یونانی که زبان اصلی هستش نشونگر و تاکید کننده بر این هستش که یه کاری شما دارید عملی یا فیزیکی یا به صورت جسمی انجام میدید، نه یه چیزی که با ذهن عمل کرد بشه باشه. And looking back at the beginning of the narrative, I recognize the scene opens up with action, with doing. میگه من وقتی نگاه میکنم به اول داستان که چجوری داستان شروع شد، اینو میخونم و اینو متوجه میشم که داستان که جان یا یوحنا نوشتش اینجوری شروع میشه. همون اولش این هستش که عیسی مسیح شروع کرد به عمل کردن یا به انجام دادن کاری. Jesus begins even before words with action of washing feet. قبل از اینکه هیچ کلمه یا هیچ کلامی گفته بشه یا زده بشه، عیسی مسیح صحنه رو شروع میکنه با اکشن یا با اون عمل کردش. And so what are we to do? پس چه کاری ما باید انجام بدیم؟ What action are we called to? چه عملی رو به ما ما به چه کاری دعوت شدیم یا چه چیزی به ما گفته شده، مسئولیت داده شده تا انجام بدیم؟ Do as Jesus did. انجام بدید جوری که عیسی مسیح انجام داد. Humble ourselves to lovingly, actively serve others. فروتن کنیم خودمون رو محبتانه و عاشقانه تا بتونیم واقعا فعالانه و واقعا عمل کنیم به اون چیزایی که عیسی گفته و بتونیم خدمت بکنیم به یک دیگر، حتی با اینکه میدونیم اونا میخوان ما رو خیانت بهمون بکنن و حتی میدونیم که اونا میخوان ما رو آسیب بهمون برسونن و حتی با اینکه میدونیم که سخته ولی باید انجام بدیم حتی برای دشمنان خودمون. Serve others in the lowest of ways.
خدمت بکنیم به یکدیگر، حتی با حقیرترین یا کمترین کمترین جا یا کمترین تحقیرترین حالتیه. Serve even those who betray us, hurt us, even our enemies. بخوایم خدمت بکنیم و عاشق اونایی باشیم که حتی میدونیم که میخوان به ما آسیب برسونن. So Jesus's foot washing is a call to do, to give of ourselves in sacrificial love. عیسی مسیح شستن پاهاش دعوتی هستش واسه ما که ما هم انجام بدیم و اینکه خودمون رو بخوایم قربانی عشقی بکنیم و اینکه درون خودمون بمیریم و اینکه بخوایم به خاطر دیگران این کار رو انجام بدیم. Humbling, dying to ourself for the sake of others, و اینکه فروتن بشیم، بمیریم درون خودمون به خاطر دیگران. and as author Michael Gorman writes, Jesus's foot washing is an invitation to participate in his death. و همچنین نویسنده مایکل گورمن می نویسه توی کتابش که این کار عیسی مسیح یک دعوتی هستش برای ما تا بتونیم مشارکت بکنیم در مرگ عیسی مسیح. Jesus' foot washing is an invitation to have a share with him. شستن پاهای دیگران فکر می‌کنم دعوتی هستش از طرف عیسی مسیح تا بتونیم یک سهمی با عیسی مسیح داشته باشیم. It's an invitation to be blessed by God. دعوتی هستش که از طرف خداوند میتونیم برکت پیدا بکنیم. Because we do as Jesus did and humbly serve others. به خاطر اینکه ما انجام میدیم جوری که عیسی انجام داد، بتونیم خودمون رو فروتن و هامبل بکنیم. Let's pray. دعا میکنیم. Father, thank you that you love us and sent your Son to humble himself, the ultimate humility, to die in our place. And Lord, thank you for your example to us, to humble ourselves, to serve others. Teach us, Holy Spirit, how we need to humble ourselves and where we need to serve. And I pray these things in Jesus' name, amen. Amen. So just now we want to conclude this wonderful teaching by demonstrating how we can be like Jesus. So Carol is going to have the privilege of washing the feet of one of the women, Mehdia, and I will be washing the feet of Hadi, who serves us so wonderfully. الان میخوایم جمع‌بندی بکنیم با نشون دادن اینکه عمل چجوری باید بکنیم و کارول عزیز بعد از این درس و موعظه خیلی باشکوهش یک